கேரளாவில் ஒரு பெண்மணிக்கும் பாஜகவினுடைய ஐடி செல்லிலிருந்து கால் செய்த ஒரு நபருக்கும் இடையேயான மிகப்பெரிய உரையாடல் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. மோடி கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாட்டிற்கு என்ன செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற கேள்வியை அவர் முன்வைக்கிறார். குறிப்பாக விலைவாசி உயர்வு, இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பின்மை என்பதை மிகப்பெரிய அளவில் சரியாக அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறார். அதன் பின்பு அந்த ஐடி செல்லினுடைய பெண்மணியிடமே இந்த பெண்மணி மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கோல்டு திருமணமான ஆண்களுக்கு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தும் ஹலாலான இயற்கை வியாகரா. வயதான பலகினமா, சுகர் பலகினமா, இனி கவலை வேண்டாம், உடனே ஆர்டர் செய்யுங்கள். வணக்கம். கேரளாவில் ஒரு பெண்மணிக்கும் பாஜகவினுடைய ஐடி செல்லிலிருந்து கால் செய்த ஒரு நபருக்கும் இடையேயான மிகப்பெரிய உரையாடல் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஆடியோவை நீங்க இப்போ கேட்கலாம். എവിടെന്നാ വിളിക്കുന്നേ? ബിജെപിയുടെ ഓഫീസിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. സുലോചന എന്നാണോ ചേച്ചിയുടെ പേര്? ആ പറയൂ. ഓക്കെ, ചേച്ചിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ പദ്ധതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? കിട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ലാസ്റ്റോട് കൂടി പേയ്മെന്റ് വന്നതാണോ? ആ വന്നിരുന്നു. ഓക്കെ ചേച്ചി, നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടാ. ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ബിജെപി ഭരണത്തോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണോ? ബിജെപി ഭരണം, ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണം വളരെ മോശമല്ലേ. മക്കൾക്കൊന്നും ജോലിയൊന്നുമില്ല, യുവജനങ്ങൾക്കൊന്നും ജോലി കൊടുക്കുന്നില്ല. ഉള്ള പൊതുമേഖല കംപ്ലീറ്റ് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതുമേഖലയിൽ ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പെട്രോളിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും ഒക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ പ്രമാണിച്ച് വില കുറച്ച്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ വില കൂട്ടും. 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇപ്പൊ 110 രൂപ അടുപ്പിച്ചായി. ഇതിലൊന്നും പറയാനില്ലേ? അതൊന്നും നിങ്ങളെന്തായാലും ഇലക്ഷൻ പ്രമാണിച്ച് വിളിച്ചതല്ലേ, ഒരു മറുപടിയും കൂടെ പറയും. ആളുകൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവല്ലേ, കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവല്ലേ. നമ്മള് ചോദിക്കുന്നതിനും കൂടെ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയായിരുന്നു. കട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോവില്ലേ ചേച്ചി? നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഭരണമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലാന്ന് ചേച്ചി നല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ? എല്ലാ കാര്യത്തിലും ചേച്ചി കറക്റ്റായിട്ട് ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചേച്ചിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയില്ല. 10 ലക്ഷം തൊഴിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് പൊതുമേഖലയില് 10 ലക്ഷം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്ന തൊഴില് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മോക്കറിയോ? അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിയമനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ പൊതുമേഖലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. പൊതുമേഖലകളിൽ ജോലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് സർക്കാരിന് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഇപ്പൊ വന്നപ്പം പറഞ്ഞ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചിട്ട് 15 ലക്ഷം ഓരോരുത്തരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടുവെന്ന്. ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ബിജെപിക്കാരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ, ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ അത്രയും സമാധാനം. എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? മോളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയോ? എന്റെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ല ചേച്ചി, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ബിജെപി ഭരണം വന്നത് കൊണ്ടാ, കേന്ദ്രത്തിൽ ബിജെപി ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയതെന്ന് ചേച്ചി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഭരണം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. മോളത്തെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അതിലെന്തിനാണ് മതം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയത്? ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികളോ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്? പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. രാജ്യത്ത് ഭരണം പറയുന്നത് ഈ 3 അയൽ രാജ്യങ്ങൾ, പാകിസ്ഥാനെന്നും ബംഗ്ലാദേശെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെന്നുള്ള 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം എന്തിനു നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തണം? 6 മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മതത്തിന് എന്തിനു മാറ്റി നിർത്തണം? അവര് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വന്നവരല്ലേ. അവരുടെ രാജ്യത്ത് അവർക്ക് പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അഭയം തേടി വന്നവരാണ് അഭയാർത്ഥികൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ അഭയം തേടി വന്നവരെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം അത് ശരിയായ രീതിയായിട്ട് മോക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ പിന്നെ അത് തെറ്റല്ലേ? അത് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെ പേര്. ഇത്രയും 6 വിഭാഗം മതങ്ങൾക്ക് ആ പൗരത്വം കൊടുക്കൂന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ മതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല, ജാതിയും മതവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ആ രാജ്യത്തിനെ ഇപ്പൊ കീറി മുറിക്കണം. മണിപ്പൂരിൽ എന്താണ്, എത്ര ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത് ഇല്ലേ?
മണിപ്പൂർ ഭരിക്കുന്ന ആരാണ്? BJP ആണ്. ബീരേൻ സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് മണിപ്പൂർ ഭരിക്കുന്നത്. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചിട്ടും മണിപ്പൂരിൽ ഒരു കലാപം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനോ ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനോ ആ കലാപം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ മോളെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മളും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ പിള്ളേരാണ് നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ കീറി മുറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രതികരിക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കണം. கேட்டோ ஓகே. கேரளா ஏன் மிகப்பெரிய படித்த மாநிலமாக இன்று வரையிலும் கூறப்படுகிறது என்பதனுடைய ஒரே ஒரு சான்றுதான் இந்த ஆடியோ. அந்த ஆடியோவில் அந்த பெண் கேட்கக்கூடிய அந்த நபர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அனைத்தும் உண்மையான ஒன்று. மோடி கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நாட்டிற்கு என்ன செய்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற கேள்வியை அவர் முன்வைக்கிறார். குறிப்பாக விலைவாசி உயர்வு, இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பின்மை என்பதை மிகப்பெரிய அளவில் சரியாக அடிக்கோடிட்டு காட்டுகிறார். அதன் பின்பு அந்த ஐடி செல்லுடைய பெண்மணியிடமே இந்த பெண்மணி CAA இந்தியாவில் கொண்டு வந்தது நல்லதா தீமையா என்கிற கேள்வியை வைக்கிறார். அதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் ஒரே ஒரு மதத்தை சார்ந்த மக்களை மட்டும் ஏன் நீங்கள் ஓரம் கட்டி நிறுத்தி இருக்கிறீர்கள்? அதில் இருக்கக்கூடிய 6 மதத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்குள் அடைக்கலம் பூந்து வந்தவர்களை அகதிகளாக வைத்து அவர்களுக்கு தற்போது குடியுரிமையை கொடுக்கிறீர்கள். அந்த சிறுபான்மையினர் பட்டியலில் ஏன் இஸ்லாமியர்களை நீங்கள் ஈடுபடுத்தவில்லை அப்படிங்கிற கேள்வியையும் அவர் தெள்ள தெளிவாக வைக்கிறார். அதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் விலைவாசி உயர்வு, அதாவது பெட்ரோல் டீசல் விலையினுடைய உயர்வை பற்றி தெள்ள தெளிவாக இருக்கிறார். அதாவது 50 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பெட்ரோல் தருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு தற்போது 110 ரூபாய்க்கு நீங்கள் பெட்ரோலை விற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது நல்ல ஒரு ஆட்சியா என்கிற கேள்வி அந்த பெண்மணி வைக்கிறார். அதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு 10 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் நாங்கள் உருவாக்குவோம், ஒட்டுமொத்தமாக எங்களுடைய ஆட்சியில் 2 கோடி வேலை வாய்ப்புகளை நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்று கத்தி கூறிய மோடி 2% கூட அதில் நிறைவேற்றவில்லை என்பதுதான் உண்மையான விஷயம். நரக வேதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இளைஞர்கள். அந்த பெண்மணி கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வியும் பாஜகவினருக்கு செருப்படியாக தான் இருக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாம அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, கேஸுடைய விலையேற்றம், அன்றாட தேவைகளுக்கான விலைவாசி பொருட்களுடைய விலையேற்றம் மூலமாக இந்த தற்போது இருக்கக்கூடிய BJP ஆட்சி மிகப்பெரிய அளவில் தோல்வியுற்றது அப்படிங்கிறத தெள்ள தெளிவாக அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள். உடனடியாக அந்த பெண்மணி ஒட்டுமொத்தமாக அந்த போனை கட் செய்து விட்டு செல்கிறார். கேரளா ஏன் கல்வி அறிவு மிகுந்த மாநிலமாக செயல்படுகிறது, அல்லது கேரளா ஏன் கல்வியில் மிகப்பெரிய முதன்மை மாநிலமாக இருக்கிறது, பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு, பெண்களுக்கான முன்னுரிமையில் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கிறது என்றால் இந்த அளவிற்கு அவர்கள் அறிவை சேர்த்திருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக தான் பாஜகவினரால் இன்று வரையிலும் தாமரை மலர முடியாத ஒரு இடமாக கேரளா இருக்கிறது. ராமர் கோவிலை நாங்கள் கட்டிவிட்டோம் என்று அரசியல் செய்வதை விட நாங்கள் பள்ளிகள் கட்டியிருக்கிறோம், நாங்கள் யூனிவர்சிட்டிகளை கட்டியிருக்கிறோம், நாங்கள் விலைவாசி உயர்வை குறைத்திருக்கிறோம், நாங்கள் இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறோம், அத்தியாவசிய தேவை பொருட்களுக்கான விலையை குறைத்திருக்கிறோம், வரியை குறைத்திருக்கிறோம் என்று கூறி இவர்களால் வாக்கு கேட்க முடியுமா? கேஸ் விலை ஏறியதை அடுத்து சிலிண்டரை எல்லாம் தூக்கி நடந்த ஸ்மிருதி இராணியை தற்போது காணவில்லை. மாட்டு வண்டியிலெல்லாம் சென்ற மிகப்பெரிய தலைவர்களை, பாஜகவுடைய மூத்த தலைவர்களையும் இப்போது காணவில்லை. இப்போது மாட்டு வண்டியில் அல்ல, இவர்கள் நடந்துதான் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் செய்ய வேண்டும். 110 ரூபாய்க்கு நாம் பெட்ரோலை வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம். சிலிண்டருக்கு மானியம் போக இப்போது 1000 ரூபாய், 1100 ரூபாய் அளவிற்கு நாம் இப்போது சிலிண்டருக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதனால்தான் கேரளா முதன்மை மாநிலமாக இருக்கிறது என்பதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. மற்றொரு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். மை நேம் இஸ் ரெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு நியூ பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அதுலயும் ஜாயின் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஆர் டெபிட் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு விசா, மாஸ்டர் கார்டு, ரிப்பே அப்படின்னு 3 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல நீங்க எந்த கார்டு சூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கார்டோட நம்பர் என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா கார்டோட வேலிடிட்டி மந்த் அண்ட் இயரை டைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தபடியா உங்க கார்டோட பின்னால CVC கோடுன்னு சொல்லிட்டு 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நம்பரை இதுல என்டர் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா அட்ரஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் பண்ணிட்டு பைங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை உங்க கார்டு நம்பர் இன்வாலிட்னு காமிச்சிச்சுன்னா உங்க கார்டுல இன்டர்நேஷனல் யூசேஜை எனேபிள் பண்ணுங்க.